बच्चे गुरु तेग बहादुर के दिल में बहुत करुणा आ गई, बड़ी दया आ गई कि अपने कीमती वस्त्र उतार के, अपने गहने उतार के उस बच्चे को खुआ करते। वो बच्चा कहने लगा कि ठंड में तुसी मेरी माँ मैं वापस जावांगा ते मेरी माँ ते मैनू होर नवे कपड़े लै देगी, पर तेनू लैके देने वाला कोई नहीं हैगा। ते वाह के ओनू ते इहदे नू बरात अगे निकल गई, वो वापस अपने घर गए। माता जी पूछण लगी 8 साल की उम्र में भी चादर की तरह उस बच्चे की रक्षा की, उन्होंने ठंड तो बचाया, उन्होंने गरीबी तो बचाया। इस तरह वड्डे होके आप सबको पता है कि कितना उन्होंने शहीद। मुगल बादशाह से वो चाहते थे कि पूरा हिंदुस्तान जो है उत्थे इस्लाम धर्म कायम हो जाए। इस वेले जो उन्होंने को सारे पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी को, तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं अपना बलिदान कर दिता। उस वेले भी औरंगजेब जो बादशाह से उन्हें उन्होंने कहो तुसी शहीद हो जाओ। उन्होंने शहीद करने लिए, किसी के धर्म को बचाने लिए, उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बचाने लिए अपने आप को कुर्बान कर दिता। एक चादर बन के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया, तो वो करके अज हिंदू धर्म हिंदुस्तान में कायम है। नहीं तो हिंदुस्तान का जे आप अपने गुरुओं की दी हुई शिक्षा से चलीए, उन्होंने दिते हुए ईमानदारी के रस्ते पर चलीए, मेहनत के रस्ते, साहस के रस्ते, गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गे सब विरासत में ही बहुत ज्ञान मिला है। तो अपने गुरुओं की शिक्षा से चलते हुए सिख भरा सन। जदों अंग्रेज़ों के टाइम आज़ादी की लड़ाई में जोड़े फांसियों तो चढ़े, वो करीबन 70-80% जोड़े सिख भरा से। इस तरह आप अपने सिख धर्म में, पंजाबी धर्म में आप सारे ने गुरुओं की बलिदानी के त्याग के जोड़े उन्होंने सानू शिक्षा दी सी, वो अज भी अपने कायम है। आप हर तरह अपने गुरु जी ने जिदा सिखाया दीन दुखिया की मदद करो, ते अपने अटल रस्ते पे कायम रहो, चाहे तुहाडे ते जिन्ने मर्जी मुसीबत आ जाए, पर कभी अपने डोलो ना, कभी अपना रास्ता ना छड्डो। जो तुहानू सही लगता है उस रास्ते ते हमेशा चलते जाओ। इन्हां लफ्ज़ां नाल मैं एक बार फिर फतेह बुलानी है। मुंडे ने शब्द पढ़िया भाई साहब ने किसी दिता खा रहे हैं गुरु तेग बहादुर पॉलीटैक्निकल कॉलेज, गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा स्टाफ तुसीं आए हो अज। तो सानू सदगुरू की याद जी मनानी चाहिए है, वो वड्डे पद्धर से मनानी चाहिए। बल्कि अज 2-4 दिन तो लगातार दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी बना रही है, बड़े शानदार तरीके कि ग्रुप बनाया गया, नगर कीर्तन कढ़िया गया, क्योंकि शहादत ही एडी वड्डी आ कि सब तो पहला असीं कहते हैं कि गुरु साहब ने सिक्खी साडी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत छकाया तो सिख जा सकते, उन्होंने शीस मंगे। ये शीस मंगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, ये कोई नवी गल नहीं सी, पहला समझ नहीं। शीस जिहड़ा सब तो पहला गुरु नानक साहब ने मंगया अपने सिखों। गुरु नानक ने गल कही है, जे तो प्रेम खेलन का चाहो तो सिर धर तली गली में जाओ। बिल्कुल अलानिया तौर पर जिन्हें इस गली च लंघना है वो अपना सिर कुर्बान करके आवे। फिर कहते सिर दीजे कान ना कीजिए, इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान ना कीजिए। जरा भी ना सोचे, ये गल तो गुरु नानक साहब ने कही है, वही बीज है सारा, वही बीज। तो गुरु नानक साहब को लैके गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी तो गुरु रामदास जी, ये 4 सतगुरां ने इस बीज का प्रचार किया, इस बीज का बीज बीजिया। तो पंचम पातशाह को मौका मिल गया, उन्होंने बारे समा चेंज हो गया। तो गुरु नानक ही है सारा 10 गुरुओं के, इन्होंने 10 जुत्तों के 10 कोई फर्क नहीं। जो गुरु नानक है वही गुरु गोबिंद सिंह है, वही गुरु अर्जन देव है। गुरु नानक की जोत चली जा रही सारी। तो पंचम पातशाह की जो समा आया, हमने साढ़े प्रिंसीपल साहब ने गल की, उन्होंने बिल्कुल ठीक की, उन्होंने ये कहानी सुनाई ठीक सुनाई है। जो गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म होया, गुरु हरगोबिंद साहब अंदर बैठे सी दीवान च, तो उतों स्पैशल उठ के जाके मुखड़ा देखने गया बच्चे का जो क्या आया, तो जाके फतेह हाथ जोड़ के बुलाई सी
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾਬਾਈ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਤੀ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੋ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਿਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਿਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਠਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਥੰਮਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਭ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਆ ਨੰਗ ਜਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੰਗ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਦਾਂ ਲੰਘਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਓ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਰਹਿਤੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਹਿਤੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਧਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੇਗ ਚ ਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਿਆਦਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਇਸੇ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਾ ਦੇਗ ਚ ਬੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ,
ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਰ ਬਾੜਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਬੁਹਾਨ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਈ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਵਜੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵਜੇਗਾ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਜੋ ਧਰਨੀ में खे, अब मिट्टी हो जा। फिर कहते खे हुई तो क्या हुआ, जय उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। वो कहते पानी में बन जा, तो पानी में नहीं, कहते पानी में नहीं ठीक, कहते पानी में किया एक, कहते जो पानी सरबंग, पानी हुआ तो क्या पिया, सीरा तत्ता होए, एक कभी गर्म हो जाता, कहीं ठंडा हो जाता, गर्म हो साड़ दिता, ठंडा हो ठार दिता। हर जन ऐसा चाहिए कि भैया, हर दिन ऐसा चाहिए जैसा जैसा हर ही होए। उन्हें कहा वो जा भगत सिख होना चाहिए, भगत तां जाके रब मिलता है। इस करके उन्हें सिख सी, गुरु वर्गे सिख बन गए। इंडिया दी बड़िया उन्होंने शहादत दित्तियां, और वो शहादत जदों ये समा आया हिंदुस्तान के उत्ते, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने कोई जगह नहीं छड़ी ऐसी जिथे गुरु नानक साहब गया उत्थे जरूर गए। अपने मुल्क को छड़ के बाहरले मुल्कों छड़ के, जिदा बगदाद नहीं हो गए, किसी इराक च नहीं गए, ईरान च नहीं गए, अपने हिंदुस्तान च जिन्ने गुरुद्वारे आ, भावें नानक मत्ता, भावें नानक कीड़ा, जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब गए। क्यों गए मैं तुहानूं दसदा, गुरु साहब ने उत्थे बहुत सफर किया। गुरु तेग बहादुर साहब ने इन्ना ज़्यादा सफर किया कि उन्होंने हर जाके सिक्खी नूं सुरजीत किया है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने बीज बीजे जदों, उन्होंने ये नहीं देखा भी उत्थे किसी मेरे पग वाला मिलेगा, कोई सरदार मिल जाएगा, कोई मेरा सिर चेला मिल जाएगा। गुरु नानक के चेले कितों होने सी, कोई है ही नहीं सी। गुरु नानक साहब जाके झंडा कट देंदे सी। उदां ही मेला लगा, उत्थे लखा लोग खड़े आ, ते जद कहीं मर्दाना रबाब जा बाणी आई आ, जद बाणी की तार खिंची है रबाब की, तो संगतां भज भज लोग आके जुड़ते सी, मगर जुड़ते सी। असीं उच्ची आवाज़, असीं सुरीली आवाज़ सी, ते बाणी दी शब्द सी। फिर ते गुरु साहब उत्थे अपनी गल करते सी लोगों दे विच, वो जिहड़ी गल करते सी उत्थे सारा कुछ है। इसे तरह गुरु नानक साहब जदों इत्थों गया तो सब तो पहला उन्होंने पटना साहब दे विच सब तो पहला धर्म प्रचार की जिहड़ी मंजी थापी आ, वो पटना साहब थापी आ। पटना साहब नूं केंद्र बनाया उन्होंने धर्म लागना, ते सालसराय नूं गद्दी दित्ती। जे कोई हीरा भेजिया सी वो उत्थे गद्दी दे के उत्थे बना के दे गया। उस तो बाद रखे नहीं लई, ये गद्दी गुरु नानक साहब ने दी सी। उत्थे कोई अवतार सिंह नहीं सी, उत्थे कोई श्याम सिंह नहीं सी, कोई नहीं। उत्थे सालसराय सी, जैनी सी, वो सुनियारा सी, वो दित्ती गद्दी गुरु नानक साहब ने। पटना साहब दे विच सालसराय जौहरी नूं दित्ती गद्दी, और जौहरी का परतारा करता, जौहरी बैठी जो जौहरी का चरण से मत्था टेकिया। मतलब गली लग छोटी करता, इस करके थोड़ी करता पाया। वो जौहरी नूं गद्दी देती उत्थे, ते धरके नूं दित्ती। उस तो बाद हुण उत्थों के चले गए राजगीर। अज तो मेला लगना उत्थे शीतल कुंड, जिदा नानक जी गुरुद्वारा इदा ही इत्थे है। उत्थे 22 कुंड ने, एक कुंड जिहड़ा ठंडा है जिहड़ा गुरु नानक साहब दा सी, बाकी सारे गर्म पानी दे, पीण वाला पानी नहीं। ते उत्थे उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब, जदों गुरु तेग बहादुर साहब आए गए उत्थे नूं चटाकांग नूं, ते उत्थे उन्होंने जाके 5-6 साल प्रचार किया लगातार। अपना परिवार छड़ गए इत्थे पटना साहब इसे स्थान उत्ते। मैं सोचा, मैनूं नहीं पता, इतिहास पढ़िया नहीं सी, मैं कहना भी इत्थे क्यों छड़ के गए। जद बच्चा होने वाला, बच्चा मां के गर्भ में आ, तो उत्थे पटने में कौन सी साडा, उसे किसी के घर छड़ गए। वो तो घर ही अपना सी, 200 साल पुराना घर साडा सी, गुरु नानक साहब का घर सी। उत्थे छड़ के गया सी जौहरी जैनियां दे घर। उत्थे उन्होंने प्रकाश होया अपने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। ते गुरु तेग बहादुर उत्थों चल के आए असम तो, असम चटाकांग ते अपना जिहड़ा हैगा सीगा अपना जिहड़ा अगे अपना जिहड़ा है ना इलाका दा बांग्लादेश का। हाँ जी, हाँ, ये सारे इलाके अपने अपने इंडिया के ढाका, ढाके चटाका भाई
हाँ ठीक है, जोर लगे ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਦੂ ਬੜਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਦੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਉਹ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਲਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮਨਾ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਪੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਚਟਾਕਾਂਗ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਸੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਸੀਨ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਨੇ ਪਿਤਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਲਾਏਗੀ ਅੰਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਡਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਦ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਪੱਸਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪੱਸਵੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਹੈ ਕੋਈ? ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਛੁੱਟੀ, ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਦਲਾ ਖੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰੇ।
टोपी वाला मास्टर भी बड़ा बोलता है लेकिन छुट्टी ਇਹਨੇ ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ हर छुट्टी करते पता निकम्मियां निकम्मियां चीज़ां दी गुरु तेग जी की बदौलत बैठे हो जिहदी बदौलत जीवदे हो जिहदे बोल तुहाडा धर्म जींदा जे बदौलत मंदिर जींदा जिहदे बदौलत जंजू जींदा ओहदी छुट्टी नहीं हो रही लाल पैस करते पे देश वास्ते एडा बड़ा हाल जे शहादत ना हो तिलक जंजू राखा प्रतंका किनो बड़ो कलवे साका धर्म हे की जनकरी शीश दिया पर सी ना उतरी कि माड़ी गल है देश वास्ते आवाज उठानी चाहिए हर हिंदुस्तानी को हर भारतीय ने समाज में बुलंद करना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर की शहादत की छुट्टी होनी चाहिए है कमाल की गल और उत्थे ने कहा तुहानू शहादत दो जो शहादत किया तो गुरु तेग बहादुर साहब का चेहरा खिड़ गया तो हुण पिछे वारस आ गया संभाल लेगा उन्हें उस वेले कहता जाओ कृपा राम जाओ जाके कह दो सूबा लाहौर नूं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ किसी हिंदुस्तान वर्ल्ड दुनिया की जरूरत यही गल कहनी कि कतलेआम हो जाए सामने उन्होंने कहा जाके गुरु साहब बैठा कि वो मुसलमान हो जाए अभी सारे हो जाके मुसलमान है कोई हिंदुस्तान की इसमत बचाने हिंदुस्तान की संस्कृति बचाने हिंदुस्तान के हिंदू बचाने हिंदुस्तान के मंदिर बचाने हिंदुस्तान के जंजू बचाने दो पुत्र पे पुत्र ने फैसला कर लिया शहादत दो तो शहादत वास्ते गुरु तेग बहादुर चल पिया दिल्ली नाल है पंडित साहब उन्हें नाल ब्राह्मण सी मतीदास बामण सी सतीदास बामण सी ते नाल भाई दयाला जी जाते सी ये छिब्बड़ छिब्बड़ सी उहदा गोत इत्थे जात पता सारे सवाल तो गुरु की सिक्खी का सी ये नाल आए नाल होर भी सिंह सन इत्थे आके उन्होंने जो बैठे आ बड़े सवाल जवाब होए कि तुसीं धर्म छड्ड दिओ तुसीं ईन मान लो गुरु साहब ने जो सारिया गल्लां नकारियां जिवें हुण बीबी जी कह के साडे प्रिंसीपल उन्हें कहा भी 3 सवाल आ जवाब दे एक गल मननी पैनी तैनूं उन्हें कहा भी जां तां तूं धर्म छड्ड दे मनूर आ कहंदे नहीं करामात दिखाओ ये भी नहीं करामात दिखाउणी कहर ये नहीं दिखाई जा सकती फिर शहीदी लई तैयार हो जाओ सतगुरु कहंदे तैयार आ है कोई संसार की शहादत हो जी किते नहीं मिलती सारी दुनिया में कहते तैयार कहते चलो फिर भाई फिर इन्होंने फिर पठाना मुगलों ने किया भी जी शहादत होनी है ना ये एवं नहीं सिर बढ़ने इन्होंने ऐसी शहीदी करो इन्होंने ऐसी इन्होंने मौत दो इन्हों कि थर थर कंब जाए धरती भी जरा बन के फट्टिया बंदे आरा चीर रहा तो चीरा बंदा देख सकता भी चीर किदा हो रहा देखा भी नहीं जा सकता साडे वर्गा बंदा बंदे चिरदे नूं देख नहीं सकता अखां बंद कर लगा एडी भयानक मौत दी भाई मतीदास नूं ते भाई मतीदास नूं पुछया तेरी आखिर की श्रद्धा कहंदा मेरे सतगुरु वाले मेरा मुंह कर दे बस वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदा मैं जपजी साहब दा पाठ कर लवां तू अपना आरा तिखा कर ला फिर पै गए चक्कर भी आरी तिखी कर गई रेती ना ते ये मन किदां तिखा करूगा कहंदा जपजी साहब पढ़ के कहता गल सुन ला जिन्ना चर जपजी साहब पूरा नहीं होता तेरा आरा पार नहीं हो सकता आरा चलता रहा निज निकलती रही ते पाठ होंदा रहा ते जो पाठ पूरा हो गया ना तो वो एक फाड़ा इधर डिग पिया एक इधर डिग पिया उदों पाठ पूरा हो गया एडी बड़ी शहादत नाल दूजी शहादत आ गई हुण भाई दयाले दी दयाले नूं देग उबलदी उठाया तो दयाले ने पूछा भी तू दस तेरी शहादत किद्दां करां वो कहता जिदा मर्जी कहते तेनों उबालनागे फिर उबालना तो तुम फिर कम करो मेरा भी मूँह मेरे गुरु के पिंजरे वाल कर दो तो मेरा मैं मूँह मेरा हिल के इधर उधर ना हो जाए पानी दे उछलना गर्म हो गए एन उसे पासे करके ते करता तो उन्हें पाठ शुरू करता इसे तरह उनकी शादी सीने की थी वाहिगुरू वाहिगुरू करके अपनी शहादत खुशी खेड़ा दे गया इदा भाई सतीदास रूह बन के अग ला के सारी अगला साथ
ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਹਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਚ ਜਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋਰਿਆਰੇ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਰਗਰੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਧੜ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਗਹਿਣੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਹ ਕਮਲੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ 300 ਏਕੜ ਲਾਇਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਾਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਾਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਗੂਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਟੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਲ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਲ ਸਹਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜਾਦਪੁਰ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਢਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਚਲ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਜੁੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਨਿਰਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਦਾਈ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ, ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੁਪਾ, ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਰ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਤੁਕਾ ਸਭ ਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ਼ਕ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਭਾ, ਘਰ ਸਭਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿ ਕਲਕਾਰ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ, ਤੁਰ ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਵਾ ਮਰ ਚਲਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਗੋ ਹੱਥ ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਮਦ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ, ਸਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ, ਸੁਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਿਤੇ ਪਦ ਸਭ ਕੁਟੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਚਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਚਰਤ ਮਾਜ, ਤਿਰਥ ਰਾਜ ਬੁਝਾਈ ਦਾਇਆ ਚਿਲੈ ਸੰਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਚਿਲੇ ਕੀਤੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तुम ते होए सो तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। दुई कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ताने रास, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न कऊ लागे, जाकी प्रभागे अरदास। अरदास एक ओंकार वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ने हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया घर नौन दे आवे धाए, सब थाई होई सहाय। 10वें पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਬ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮਰੀਦਾਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਗਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਾ ਜੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਜੀ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਅਤ ਕਰੜੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜੀ का ध्यान करके खालसा साहब बोला जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम चित्ते आवे, चित्ते आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहाँ जहाँ गुर खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देख देख फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। वाहिगुरु जी गुरसिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहिब जी के दर्शन निशान, चौकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलना जी। वाहिगुरु जी गुरसिखा दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत का रखा पकाल पुरख वाहिगुरु। हे निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨੀ ਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੀ ਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ अनेकों प्रकार दियाँ भुल्लां चुकां बेअदबियां हो गई उनके बेअंत बयानियां पढ़ते हुए सच्चे पातशाह जी आप जी सच्चे पातशाह कृपा निधान सच्चे पातशाह जी होइयां भुल्लां बख्श लेना कृपा करनी। सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी के सच्चे पातशाह कॉलेज नूं अपने गुरचरणों नूं सच्चे अपने गुरचरणों नाल जोड़ के रखो। कृपा करो सच्चे पातशाह जी कॉलेज नूं हमेशा चढ़दियां कला बख्शो। आप जी दा सच्चे पातशाह जी बख्शियां होइयां दातां चों सच्चे पातशाह पंचम कड़ा प्रसाद की देग हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह जी लंगर प्रसाद हाजिर होया है। आप जी नूं प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद साध संगत वरताउण दी आग्या बख्शो जी। आप जी कृपा करो अपने अलाई हुक्मनामे बख्शो तिसते चलन की सूझबूझ समर्था बख्शो जी। सही गुरु प्यारे मेल ने जिन्हां मेल मिलिया आप जी दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहेगुरु नाम चित्ते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिलवोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने।
नह निंद्या नह उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना। हरख सोग ते रह न्यारो नाहि मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै जग ते रह निराशा। काम क्रोध जह परसै नाहिन तह घट ब्रह्म निवासा। उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्वाणा। जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुरमुख जाना। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोहिया राम। काया गढ़ सोहिया मेरे प्रभु मोहिया। क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी। हाँ सतगुर कै बलिहारी है। सतगुर आगे शीस भेंट देओ। जे सतगुर साचे पावै। आपे दया करो प्रभु दाते। नानक अंक समावै सुख हो टल गुर सेवियै। होवै सिफत कसम दी नुर अरसो पुरसो चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एकस के हम बारक। तू मेरा गुर हाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी। हर दर्शन देहो दिखाई। एक पिता एकस के हम बारक। तू मेरा गुर हाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी। हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता तूरी को बल जाई। एह मन तेरा भाई रहाऊ। पाप मलोवा मल मल धोवा। एह मन तै कुदेसा। सुन मीता हाँ तेरी शरणाई आया। प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मान ना कीजै शरण परिजै। करे सो भला मनाइए। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै। यो दर्शन हर जियो पाइए। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै। हर नामा है मीठा। जन नानक को गुर कृपा तारी। सब अकुल निरंजन डीठा। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै। हर नामा है मीठा। जन नानक को गुर कृपा तारी। सब अकुल निरंजन डिठा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਅਟਲ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਨ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਲਕੇਟ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ 70-80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜੰਝੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰੀਏ ਕਰਨੋ ਨਿ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ GTBI ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਸਮੂਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਜੋ ਟੱਲੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ, ਪੱਗਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।